जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर कुम्भीर ना शुणी लोके छानिया। सारस्करा अंचल लोके भयभीत होउथुवा सुवर्णरेखा केनाल कुम्भीर आतंक भयावह सृष्टि करिथुवा फलरे सकाळ 9 घटिका समय वन विभाग द्वारा डाकबाजी यंत्र साहाय्य लोकमानकु सचेतनता करा जायछि। सुवर्णरेखा केनाल निकटरे किछि लोक कुम्भीर देखबाकू पाइबार खबर चर्चा को आसिथिला। घटना संपर्क में खबर पाई वन विभाग पक्षरु केनाल पाखपाखि गाँ गुड़िकरे डाकबाजी यंत्र जोगे सचेतनता करा जायछि। केनाल को न जीवा पई लोकमानकु परामर्श दिया जायछि। घटना संपर्क में डीएफओ को पचारिबारु कुम्भीर बाहरी संपर्क में लोकों ठारू सूचना पाइबा परे कुम्भीर को देखि नथिले भी लोकों कथा शुणी विभाग पक्षर डाकबाजी यंत्र साहाय्य सचेतनता करा जायछि। केनाल को अति जरूरी काम पड़े सावधान सह जीवाकू परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर बेतनटी थाना कृष्णचंद्रपुर फांडी अधीन राजगाशल ग्राम नरहंता दंता हाथी पशि गुरुवार भोर सकाळ 5टा समय घरे शोइथिबा जैनिका महिला को घसाड़ी आनी घर बाहर कचाड़ी मारिबा घटना गुरुवार सकाळे राधिकाशल ग्राम उत्तेजना देखा देछि। मृत महिला जनक होउचंती ग्रामर सीताराम हांसदार स्त्री मानका हांसदा। सूचना मुताबक गाँ को बणुआ हाथी प्रवेश करिवार संभावना को दृष्टि रखी वन विभाग पक्षरु घरु न बाहरिबाकू डाकबाजी यंत्र द्वारा प्रचार करा जाय सतर्क करा जायथिला। ग्रामवासी माने घर निज निज घरे शोइबा बेले बेतनटी रेंज इलाका विचरण करुवा नरहंता दंता हाथी 8 नंबर जातीय राजपथ अतिक्रम करी भोर समय राधिकाशल ग्राम प्रवेश करथिला। राधिकाशल ग्रामर 3-4टी घर भांगिबा सहित घर भितर शोइथिबा मानका को घसाड़ी आनी घर अगणार कचाड़ी दली देइथिला। पाखरे शोइथिबा स्वामी सीतानाथ अल्पके बर्ती जाइथिबा बेले ग्राम चहल पड़ जाइथिला। घटना को नहीं उत्तेजना देखा जाइथिबा बेले वन विभाग अपारगता को नहीं असंतोष वृद्धि पाई। गुरुवार सकाळे कृष्णचंद्रपुर फांडी अधिकारी एएसआई सुतार कुमार महंत घटनास्थल पहुंची मृतदेह जबत करी बारिपदा पैरामेडिकल व्यवच्छेद करी परिवारवर्ग को हस्तांतरित करिसंती। तेबे बारंबार वन विभाग अवहेला एवं अपारगता पाई हाथी जनबसती भितर पशि धन जीवन हानि करुथिबारु ग्रामवासी मध्य असंतोष लगी रही। दंता आक्रमण 4 जनकर मृत्यु घटिवा वन विभाग अड़ुआ पड़ी। परवर्ती खबर बज्राघात जड़े मृत। ग्रामर सुरई माझी गाई पाई घास आनिबाकू जाइथिले। घास काटी फेरुथुवा समय सकाळ 9:30 समय कला मेघ घटाई आसी घड़घड़ी मारिथिला जहाँफल सुरई सही बज्राघात सेठारे टली पड़ते। निकटर बिल पाखरे काम करुवा अन्न माने देखी घटनास्थल पहुंची सुरई को उद्धार कर विषय स्वास्थ्य केन्द्र को आनी सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। सुरईकर घरे स्त्री गोटे पुओ और गोटे झील नहीं परिवार चली आसुथिले। चाष करी परिवार प्रतिपोषण करथिले। सुरई मरीजा परे परिवार तथा ग्राम शकर छाया खेली जाइछि। से एकमात्र रोजगारक्षम थिबारु तांको परिवार को भरण पोषण पाई ग्रामवासी माने सरकार निकट में दाबी कर। परवर्ती खबर जशपुर बीडीओ बदली माधव चंद्र बिरुआ हेले नूतन बीडीओ। मयूरभंज जिलार जशपुर ब्लॉकर गोष्ठी उन्नयन अधिकारी को बदली कर दिबा 4 घटिका समय राज्य सरकार प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार जशपुर बीडीओ को अन्यत्र बदली कर बेले केन्दुझर जिलार साहारपड़ा बीडीओ श्री माधव चंद्र बिरुआ को जशपुर नूतन बीडीओ भाव अवस्थापित कर। परवर्ती खबर बांगरीबसी ब्लॉक सम्मेलन कक्ष सामाजिक समीक्षा जनशुणाणी शिविर अनुष्ठित। बांगरीबसी ब्लॉक सम्मेलन कक्ष दिबा 12 घटिका समय ब्लॉक स्तरीय सामाजिक समीक्षा जनशुणाणी शिविर अनुष्ठित होइछि। एही शिविर में बांगरीबसीर बीडीओ समेत बहु वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। ब्लॉक अधीनस्थ समस्त 19 गोटी पंचायतर MGNRGS रे चलीथिबा कार्यर समीक्षा करने सहित कार्य को नहीं विभिन्न अभियोग ग्रहण करा जायथिला एवं आगकू हेबाकू थिबा विभिन्न प्रकल्प विषय में आलोचना करा जायथिला। परवर्ती खबर करंजिया विज्ञापित अंचल परिषद पक्षर वार्ड नंबर 8 ठारे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अनुष्ठित। करंजिया विज्ञापित अंचल परिषद पक्षर वार्ड नंबर 8 ठारे दिबा 10 घटिका ठारू अपराह्न 5:30 पर्यंत
ଦିବସବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ୱାର୍ଡର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀମାନେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆବର୍ଜନା ନ ପକାଇବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାହିମାନଙ୍କରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଦିବା 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଉପଖଣ୍ଡ ସଠିଲ ଗ୍ରାମରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଜୈନିକ ଯୁବକଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରେ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ମୃତକ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଋତୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଘନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ନାୟକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମେକାନିକାଲ ଭାବରେ ଏକ ଦନା ମେସିନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଠିଲ ଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଘରେ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦୋକାନକୁ ଆସି ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଦୋକାନର ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଡାକିବାରୁ କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ। ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ବିଜୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କବାଟ ପାଖରେ ଡାକିବାରୁ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଖୋଲିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରଶିରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘର ମାଲିକ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ବେତନଟୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପରିବାରବର୍ଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 41 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ସାନନ୍ଦ ନାୟକ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କର ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୃତକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଘନ ନାୟକ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ବଡ଼ଖିରିପଦା ଏବଂ ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚରାଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ 2ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ଘଟଣାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଚୋରାମଦ ଚାଲାଣ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଦଳ ବଳେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବଡ଼ଖିରିପଦା ଗ୍ରାମର ଶନିଦେବ ବିନ୍ଧାଣୀ ଓ ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର ଦେବ ସିଂ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ 34 ଲିଟର ଚରାଦେଶୀ ମଦ ସମେତ 2ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଉଭୟଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଦର୍ଶନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସୁଦର୍ଶନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କୁଡ଼ିଆଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଯୁବକ 1 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପ୍ରେମିକ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ରାଣୀବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଡ଼ିଆଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରଣା, ବୟସ 19 ବର୍ଷ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀକୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଗୁରୁବାର ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତାକୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଢ଼ୀଖମାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ବାଦଲ ସାହିରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଦେଇ କାବୁ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କାବୁ କରାଯାଇଥିବା ହାତୀକୁ
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏ ଉମାମେଶ କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଟୁ ଗଡ଼ଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀ ଏକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ହାତୀଟି 4 ଦିନ ଧରି ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା। ଏହି ହାତୀ 2 ଜଣ ମହିଳା ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ଚକଟି ମାରିଦେଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀଟି ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉତିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଶଙ୍କର ବେସରାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ବୟସ୍କା ଝିଅ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସବିତା ଘରୁ ବାହାରି ବିସ୍କୁଟ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ କରି ମୁହଁକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ଗୁରୁତର କରି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଶୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନା ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 12ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପୂର୍ବାହ୍ନ 8 ଘଟିକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ 163/24 ନମ୍ବର ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଗୋପାଳ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।